여러분 안녕하세요. 한 코스메틱 정가품 식별교육에 참석해 주셔서 대단히 감사합니다. 오늘 저희는 대한민국을 대표하는 K뷰티 기업 한 코스메틱 제품에 대해 살펴보고 정품과 가품을 쉽게 구별하는 법을 살펴보겠습니다. 먼저 한 코스메틱 회사를 간략히 소개하겠습니다. 한 코스메틱은 2007년 설립 후 화장품에 대한 남다른 열정과 우수한 제품력을 바탕으로 글로벌 코스메틱 기업으로 거듭나고 있는 한국의 우수 기업입니다. 화장품 전문 회사로서 차별화된 성분과 다양한 제품 개발을 통해 해외 판로를 개척하며 그에 따른 성장과 노력을 멈추지 않고 있습니다. 한 코스메틱은 이미 글로벌 전역에 진출한 기업으로 미주, 유럽, 아시아, 중동, 남미, CIS 등 전 세계 20개 지역 이상에 진출하여 큰 사랑을 받고 있습니다. 왓슨, 뮤니크, 고메마켓, 세븐일레븐, 사사 등 유명 유통망을 통해 판매되고 있으며 당사의 철저한 품질 관리로 소비자의 큰 사랑을 받아 2017년부터 2020년까지 왓슨스 헬스 웰니스 뷰티 어워드, 베스트셀러 및 뷰티 어워드를 연속 수상한 바 있습니다. 먼저 한 코스메틱의 제품의 우수성에 대한 짧은 영상을 보시도록 하겠습니다. The weather has gotten so cold and dry these days that your skin is probably flaky with lots of dead skin cells. When you take off your nylons or socks, sometimes you can see a lot of dead skin come off as well, even after taking a shower. This can be a warning signal for the health of your skin. Or when you scratch your skin carelessly and the dead skin comes off, have you ever felt embarrassed? Then here is the product for you, Hanbang Arahan Su Peeling Gel. Now you can solve these worries once and for all. Here you are. Isn't it beautiful? It's an Asian-inspired, luxurious package. In particular, the golden mark in the middle, Su, means outstanding and is very eye-catching. Its large size, 180-gram capacity, allows you to apply enough each time. I wanted to use it as soon as I saw it. Let's open it first. Let me show you the texture. It's an opaque liquid. Take an ample amount and apply it over your face. Do not rub right after applying. Wait 30 to 40 seconds and gently scrub your face so that the cellulose ingredient is evenly spread. As the product name says, Hanbang Peeling Gel contains extracts of deer antlers, wolfberry, ginseng, astragalus, and fermented licorice. And to prevent dryness after scrubbing, it contains allantoin for nourishment and moisturizing effects. Let's rub it. Wow, look at this. It's easy to rub without any extra effort. It's kind of embarrassing to see so much exfoliated dead skin come off. Now let's rinse it with water. Look at this. After removing rough dead skin, it looks clear and bright. Clearly you can feel the difference before and after use. Have a look at this. It's really different. This product has been loved globally for 17 years. Imitations of this product are thriving in Vietnam, so Hanbang Arahan Su Peeling Gel has a genuine certification label attached. You can use the App Store to download a QR code scan program and take the QR code on the label like this. Ta-da! You can check the authenticity of the product. For people whose makeup doesn't sit well because of flaky skin, old people who are too tired of scrubbing, men who itch all over with dead skin, for them, I recommend Arahan Su Peeling Gel for everyone. It's a must-have beauty product in the winter season. 영상에서 보신 것처럼 한 코스메틱은 탁월한 제품력을 바탕으로 클렌징 크림, 기초, 색조, 헤어, 마스크팩 및 바디 제품까지 거의 모든 화장품 종류를 생산하고 있으며 주요 브랜드는 아라한, 퓨어마인드, 탑페이스, 크라사타, 메일리 등이 있습니다. 한 코스메틱 제품이 글로벌 인기를 얻자 저가 저품질의 모조품 확산 역시 날로 심해지고 있습니다. 화장품은 사람 피부에 직접 흡수되기에 무엇보다 안전이 중요한 제품입니다. 실제로 안전성이 검증되지 않은 싸구려 가품으로 인해 피부 및 건강에 심각한 문제가 생기는 경우가 지속 발생하고 있습니다. 이에 오늘은 당사 인기 제품이자 가장 심각하게 모조품의 피해를 받고 있는 두 가지 제품,
한방 아란 수 필링 젤과 아란 필링 젤 시리즈의 정가품 식별법을 알아보도록 하겠습니다. 먼저 정품을 제대로 식별하기 위해서는 보안 라벨을 어떻게 활용하는지 알아야 합니다. 정품 보안 라벨은 그 특성상 모조하기가 매우 힘들며 독특한 확인법을 통해 소비자가 쉽게 정품을 확인할 수 있는 가장 중요한 방법입니다. 여러분들께서는 이 보안 라벨을 통한 확인법을 가장 최우선으로 숙지해 주시기 바랍니다. 먼저 보안 라벨이 부착된 위치 및 모양을 살펴보도록 하겠습니다. 한방 아라한 수 필링 젤에는 금색 보안 라벨이 박스 상단 개봉 부위에 붙어 있으며 아라한 필링 젤 시리즈에는 동일 모양이나 은색의 보안 라벨이 똑같은 위치에 붙어 있습니다. 대다수 가품들은 보안 라벨이 붙어 있지 않습니다. 보안 라벨은 휴대폰 동영상 모드에서 플래시를 켜고 촬영하는 간단한 방식으로 정품임을 확인할 수 있습니다. 단, 보안 라벨 확인 전에 아이폰, 안드로이드의 각 설정을 통해 동영상 촬영 모드의 플래시를 반드시 켜주세요. 그럼 금색과 은색 두 종의 보안 라벨을 통해 정품을 인증하는 법을 각각의 짧은 동영상으로 살펴보도록 하겠습니다. 먼저 한방 아라한 수 필링 젤입니다. 다음은 아란 사과 화이트 필링 젤의 은색 보안 라벨 영상을 보시겠습니다. 이상 살펴보신 것처럼 한 코스메틱의 보안 라벨들은 휴대폰 동영상 모드에서 플래시를 켜고 촬영할 때 검은색 뒤의 색이 변하며 이를 통해 쉽게 정품임을 확인할 수 있습니다. 또한 보안 라벨의 상단에 위치한 QR코드를 통해 온라인 접속을 하면 사이트상에서 라벨의 보안 코드를 자동 검사하여 정품 확인을 해주는 기능도 있습니다. 그럼 다음으로 외장 박스를 통한 정가품 구별법을 살펴보도록 하겠습니다. 앞서 언급하였듯이 가장 큰 차별점은 박스상 보안 라벨의 부착 유무입니다. 정품은 보안 라벨이 상단에 붙어 있으며 가품은 보안 라벨이 없습니다. 이는 한방 아라한 수 필링 젤과 아라한 필링 젤 시리즈 모두 동일합니다. 다음은 두 종류 제품의 정품 및 가품을 박스 상단에서 내려다본 모습입니다. 보안 라벨은 이미 설명한 부분이지만 가장 중요한 구별법이기에 다시 한번 강조해서 보여드렸습니다. 다음으로 가장 쉽게 정가품 판별을 할 수 있는 것은 바닥면에 유통기한이 표기되어 있는가 하는 것입니다. 화장품은 인체에 직접 흡수되기에 안전을 고려한 정품에는 두 종류 모두 유통기한이 명확하게 표기되어 있습니다. 단, 소비자를 고려하지 않은 모조품은 유통기한 표기가 없는 경우가 대부분입니다. 이에 바닥면에 유통기한이 없는 제품이라면 모두 모조품이라고 보시면 됩니다. 추가로 한방 아라한 수 필링 젤의 경우 바닥의 박스 조립 방식이 다릅니다. 정품은 날개형으로 접착되어 깔끔하게 마감되어 있으나 가품은 접이형 조립으로 그 이음새가 허술합니다. 다음으로 인쇄된 내용 차이를 살펴보겠습니다. 한방 아라한 수 필링 젤 좌측 하단면을 보면 정품은 영문 주의사항만 인쇄되어 있으나 가품은 한글 주의사항 및 바코드가 인쇄되어 확연히 다릅니다. 아라한 사과 화이트 필링 젤 외장 좌측 하단면 역시 정품은 영문 주의사항이 있는 반면 가품은 내용이 아예 없습니다. 박스 우측 하단을 살펴보면 한방 아라한 수 필링 젤 정품은 한글 주의사항 바코드가 있으나 가품은 아무런 내용이 없습니다. 아라한 사과 화이트 필링 젤 우측 하단면 역시 정품은 한글로 사용 주의사항이 있으나 가품은 내용이 아예 없습니다. 결론적으로 좌우 측면 중 어느 한 곳이라도 하단에 아무 설명이 없는 제품은 가품일 가능성이 크며 인쇄된 내용도 정품과 다릅니다. 지금부터는 박스 뒷면을 보시겠습니다. 정품 두 종류는 보안 라벨이 부착되기에 아라한 로고가 중앙에 인쇄되나
가품들은 보안 라벨이 없기에 아라한 로고를 상단에 인쇄하였습니다. 보안 라벨의 공백을 없애 소비자를 속이기 위해 편집한 것입니다. 아라한 사과 화이트 필링 젤의 경우 역시 아라한 로고의 위치가 다름을 보실 수 있습니다. 또 한 가지 중요한 것은 박스 뒷면 하단을 살펴보시면 정품과 가품의 인쇄 내용이 다릅니다. 당사 주소가 아예 틀리거나 메이드 인 코리아 글씨 굵기 등이 다르며 인쇄의 배치도 틀립니다. 아라한 사과 화이트 필링 젤의 가품은 뒷면 하단에 인쇄된 내용이 정품과 틀리며 출처를 확인할 수 없는 로고가 많이 인쇄되어 있습니다. 기타 사항으로 한방 아라한수 필링 젤 뒷면 성분 표시의 경우 가품은 그 성분 표시가 굉장히 깁니다. 이 또한 앞서 설명한 아라한 브랜드를 상단으로 올리기 위해 성분 표기량을 인위적으로 늘린 것입니다. 아라한 사과 화이트 필링 젤 가품은 특이하게 뒷면에 어드바이스 노트 부분이 적혀 있습니다. 이는 정품에는 없으며 가품 제조업체가 임의로 추가한 것입니다. 또 다른 차이점으로 한방 아라한수 필링 젤의 경우 개봉할 때 박스 날개 방향이 정반대입니다. 아라한 사과 화이트 필링 젤은 박스 내부 확인 시 정품 박스는 흰색이나 가품은 노란색을 띠며 박스 접합 부위가 서로 반대입니다. 지금부터는 박스 안에 내장된 제품을 비교함으로써 정가품을 구별하는 방법을 살펴보겠습니다. 한방 아라한수 필링 젤의 경우 체결된 플라스틱 캡의 방향을 살펴보시면 정품은 정면 근처에 개봉구가 위치하나 가품은 아예 측면으로 돌아가 있어 소비자 불편에 초래합니다. 아라한 사과 화이트 필링 젤의 경우 제품상 대표 이미지인 사과 모양이 틀립니다. 정품은 사과의 이미지가 매우 선명하나 모조품은 붉은색이 번져 매우 흐릿합니다. 제품 뒷면을 비교해 보겠습니다. 한방 아라한수 필링 젤의 경우 역시 하단에 인쇄된 내용 및 배치가 상이하며 정품의 인증 마크가 가품에는 없습니다. 아라한 사과 화이트 필링 젤 역시 정품과 가품의 인쇄 내용 및 배치가 다르며 가품에는 출처를 확인할 수 없는 로고가 많이 인쇄되어 있습니다. 이번에는 플라스틱 사출물인 캡 부분을 상세히 살펴보겠습니다. 정품의 경우 소비자의 편리한 개봉을 위해 캡의 위아래 모두 오목한 홈이 파져 있고 매끈하게 마감되어 있지만 가품의 경우 오목한 부분이 아래에만 존재하며 품질이 떨어져 마감이 울퉁불퉁합니다. 이는 반투명 흰색인 아라한 사과 화이트 필링 젤의 캡 역시 동일합니다. 다음으로 캡 안쪽을 살펴보면 정품은 아주 심플하며 가운데 고정 립이 없으나 가품의 경우 많은 립이 존재합니다. 또한 가품은 제조 및 유통 과정에서 화장품 액이 새어나와 지저분한 경우가 많습니다. 이는 반투명 흰색인 아라한 사과 화이트 필링 젤의 캡 역시 동일합니다. 이번에는 화장품 젤이 나오게 되는 캡의 구멍을 살펴보겠습니다. 사진에서 보실 수 있듯이 정품은 구멍이 작고 가품은 구멍이 확연히 큽니다. 이는 반투명한 흰색인 아라한 사과 화이트 필링 젤 캡 역시 동일하여 정품 구멍이 작고 가품이 큽니다. 캡에서 젤이 나오는 구멍을 막는 덮개 구조도 다릅니다. 정품은 덮개가 젤이 나오는 구멍을 덮는 구조이기에 원형이 더 크지만 가품은 구멍을 돌기로 쑤셔 막는 형태이기에 덮개상 원형이 매우 작습니다. 이 역시 반투명 흰색인 아라한 사과 화이트 필링 젤의 캡 덮개도 동일합니다. 이제부터는 캡을 제거하고 제품에 부착된 밀봉실을 비교해 보겠습니다. 한방 아라한수 필링 젤의 경우 정품은 밀봉 은박지의 마감이 뛰어나며 작은 크기의 원형 은박지이나 가품은 은박지가 너무 커서 전체를 닫았고 끝부분이 매끄럽지 않습니다. 아라한 사과 화이트 필링 젤 가품의 경우 정품과는 아예 다른 실링 재질이며 가품 실링에는 정품에는 없는 영문이 적혀 있습니다. 이번에는 실링을 제거한 후 내부 젤을 직접 사용해 보겠습니다. 튜브를 눌러 사용 시 정품은 소비자의 원활한 사용과 편리를 위해 소량의 젤이 방출되나 가품의 경우는 구멍이 매우 크기에 조절이 힘든 대량의 젤이 방출됩니다. 이는 아라한 사과 화이트 필링 젤 역시 동일하여 가품은 정품과 다르게 대량 방출됩니다. 또한 아라한 사과 화이트 필링 젤 가품은 특이하게 젤 색깔이 초록색으로 정품의 흰색과는 다릅니다. 다음으로는 당사가 생산하지 않는 종류의 모조품을 살펴보도록 하겠습니다. 당사가 생산하지 않는 제품임에도 당사 브랜드 회사명을 악용하여 마치 한 코스메틱 제품처럼 보이게 하는 가품들이 있습니다. 이러한 제품은 발견 즉시 바로 가품으로 보시면 됩니다.
첫째로는 아라한 화이트펄 필링 젤이라는 이름의 제품으로 이는 당사가 생산하지 않는 제품입니다. 즉 진주 이미지가 들어간 아라한 화이트펄 필링 젤 제품을 발견하시면 바로 가품이라고 판정해 주시면 감사하겠습니다. 두 번째는 아라한 그린티 필링 젤 제품으로 역시 한 코스메틱이 출시한 적이 없는 제품입니다. 본 제품 역시 발견 즉시 가품으로 판정하시면 되겠습니다. 이상으로 한 코스메틱의 주요 제품 2종에 대한 정품과 가품의 판별법을 알아보았습니다. 다시 한번 소비자 안전을 고려하지 않아 심각한 질병과 피해를 일으키고 있는 모조 화장품의 위험성을 알려드리며 오늘 참석해주신 많은 분들의 협조와 지원을 부탁드립니다. 마지막으로 당사 제품에 대한 문의사항이나 침해 의심 제품이 발견된 경우를 대비해 당사의 담당자 연락처를 알려드리오니 도움이 필요하신 분들은 언제든지 연락 주시기를 부탁드립니다. 귀한 시간 내서 참석해주신 참가자 여러분들에게 깊은 감사의 말씀을 다시 한번 드립니다.